نادت عليك بمكنات كلها وتقوي بأن السمع هو البصر كانت بكل نور يرى وكلها كلمة من ذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم كلام ليس بحروفي وليس بترتيب كالمألوف ويستعين ضد ما تقدم من صفات الشافعة فلما لأنه لو لم يكن وصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من به سواها هو الذي في الفقر قد تناهى والذي المعبود لا يفتكر لولي جلال وبه مقتدر وجيد في مكيه الإيجاد وتقوى الإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب عليه فأسأل الأدب وتستعين برؤية الإله بلا تناهي ترجع إليه أكلي فكأت فيه دليل نقلي فز جميع الرسل بالأمانة والشك والتبليغ والفطانة سعيد جد وعليه وجيز كأكل في أكلي بالسرور تفضل ورحمة لعالمنا جل مولد نعمة والنزم والعمل بالإسلام وهشي والإقاب والثواب ونشي والصراط والميزان والأرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أنبياء والنور والمدن ثم أولياء وكل من من المشين من كل حب صار كالضروري وقوي بكلمة الإسلام وقمد من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرنا بالعدد تقوى بهذا الذكر على وتوم بالموفى الرجاء وسيم لك بالفناء وتجد توبة لأولادي لك أحسن رحمة الغفار وكن على أهله شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مفتور فقال وفوى كله مسلم مكة تشرب وادور سبيل مسكنا علماء من أجيال بجد والقيام في الأسار وذكر على دوام مجتنبا لسائر الأسامي وركبا لله في أوامر كتكي معاني وكمال وكل ذل ربي كتطالي عنك بقطع ولا تهيب بسيرك أبا كثير نعمات بغير يا رحيم والحمد لله على كمالي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-Qismus Tsani. Sudah. Bermula kisim yang kedua, bahagian yang kedua min salasati aqsam lah, daripada 3 segala pembahagian. Yang ini tentang takluk bagi sifat-sifat ma'ani. Nah, secara ijma'nya 2. Nah, kemudiannya secara tafsilinya berapa? 3. Nah, secara tafsilinya ialah 3. Baik. Bahagian yang keduanya ialah khabar ma yata'allaku. Barang yang bertakluklah ia barang. Barang ini kena kepada sifat lah. Sifat yang bertakluklah ia sifat bi jami'il mumkinati, dengan sekalian benda-benda yang bahasa mumkin. Dengan sekalian benda-benda hak terima ada, terima tak ada. Tu orang panggil mumkinat. Nah, atau kainat, atau jaizat. Ya berlakulah tu. Tu sifat ni hanya bertakluk kepada benda mumkin. Benda hak jaiz, benda hak harus ada, harus tiada. Benda hak terima ada, terima tak ada. Terima sungguh, terima tak. Wahuah, dan ia ma tu sifat tu, barang tadi tu, apakah barang tadi tu? Sifatani, 2 sifat. Aidan juga, kakismil awalilah, seperti kisah yang pertama. Kisah yang pertama tu kan bertakluk dengan sekalian bijami'i ahkamil aqli. Nah, dengan sekalian pembahagian hukum-hukum akal. Ada berapa? 2 sifat agak, iaitu sifat ilmu dan sifat kalam. Maka hak ni bertakluk, berhubung, berhijab dengan sekalian benda mungkin. Ada berapa sifat? Sifatani, 2 sifat. Aidan juga kakismil awalilah, seperti kisah yang kedua. Apa pada pihak sifatani tu? Pada pihak 2 sifat. Manakah orang panggil sifatani 2 sifat tersebut? Al-qudratu wal iradatu. Ialah sifat kudrat dan sifat iradah. Dah. Jadi biar boleh reti selalu dah tu. Kudrat iradah hanya bertakluk kepada benda yang bahasa mungkin. Nah. Maka kalau ada orang tanya, Tuhan kuasa tak buat anak bagi Tuhan? Lu jawab kena. Anak bagi Tuhan tu mungkin tak? Orang panggil apa anak bagi Tuhan? Mustahil. Lepas tu Tuhan boleh buat tak? Tak boleh lah, jawab tak boleh. Apa duk was-was lagi? Akidah mungkut duk mana? Duk alih wali tu. Nah? Tak boleh lah. Oh, mana tak boleh? Tak kuasa Tuhan. Tak kuasa kepala bapakmu ayat ke dia. Nah, bukan tugas kudrat iradah. Nah. Orang tak panggil lemah. Orang tak panggil lemah gitu. Lemah ni kalau kerja dia tak boleh buat. Itu baru lemah. Baru kita kata gajah tu tak pandai rukah pokoknya. Lemah tak gajah? Lemah tak gajah? Bodoh gajah ni besar saja. Nak rukah pokoknya pun tak pandai. Boleh kata gitu? Boleh kata gitu Yazid? Boleh tak kata itu? Kata gajah bodoh tak pandai rukah pokoknya. Boleh kata itu? Boleh deh.
Oh, boleh. Memang gajah tugas dia kau pokoknya kau kan? Oh, ya Zik. Lepas tu, boleh kata tak gitu? Tak boleh bukan tugas dia. Kalau beruk tu tak anda ukah pokoknya boleh orang kata wadah. Nah, ada tugas beruk tu memang ukah pokoknya. Nah, tu. Tapi kalau gajah tu tak pandai kayu balak boleh kata lemah tak? Tak boleh juga. Gajah tak pandai heret kayu balak boleh tak boleh kata lemah Boleh? Boleh muka kerja ya. Dah. Itu. Maka kudrat iradat Allah Taala tu tak bertakluk selain daripada benda mungkin. Hanya benda mungkin saja. Nah. Hanya benda mungkin sahaja. Jadi jangan orang tanya mu Tuhan boleh buat dak anak, jawab boleh tapi dia tak mau. Berat itu. Sebab ada ustaz yang ngajar itu. Dia kata Tuhan boleh buat bini dia, anak dia. Berat. Cuma dia tak mau aja, dia tak nak. Dia boleh buat, dia kuasa nak buat. Ada ustaz ngajar jawab lagu tu. Tak kena tu, dia kiyah dengan manusia macam kita kenyat dah. Boleh tak nak makan? Boleh cuma tak mau, tak nak. Kenapa? Kenyat kata. Parut lagu tu. Makan bagi kita tu memang mungkin. Betul tak? Ada pun anak bagi Allah Ta'ala, bini bagi Allah Ta'ala, mak pak bagi Allah Ta'ala, mungkin ke? Orang panggil dia tu mustahil. Maka kudrat iradat bertakluk tak pada benda mustahil? Bukan mustahil aja, wajib pun tak. Boleh ayat tak? Tuhan hak buat sifat Tuhan ada di zat Tuhan boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab sifat-sifat Tuhan tu wajib, benda tentu ada. Kalau kata Tuhan boleh buat sifat-sifat Tuhan ada di zat Tuhan, arti sifat-sifat Tuhan tu mungkin. Mana terima ada, terima tak? Tak ada. Padahal sifat-sifat Tuhan ni benda tentu sungguh, benda tentu ada. Tak terima nak kata tak ada sekali-kali. Itu. Wa ilaihi wa ilal qismisani. Wa ilaihi ay wa ilal qismisani. Dan kepadanya, kepada kisim yang kedua inilah asyara mengisyaratlah oleh nazimu biqaulihi dengan katanya, biqaulin nazimi dengan katanya, dengan perkataan bagi nazim, wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhatuqa. Itu. Wa qudratun dan bermula sifat perkuasa, wa iradatun dan sifat penentu, ta'allaqa bertakluklah kedua-duanya bil mumkinati dengan benda-benda yang terima sungguh, terima tidak, terima ada, terima tak ada. Tu orang panggil mumkinat. Kemudiannya dia tafsir, syarah dia tafsir dia. Dia nak takkid lagi. La bil wajibati wala bil mustahilati. Ya, ni tidak bertakluklah ia kudrat iradat Allah Ta'ala tu dengan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Jadi sebab tu tak boleh nak kata Allah Ta'ala kuasa tak meniadakan zat dia. Ada juga gitu soalan. Tak boleh lah. Orang tak boleh lemah tu lemah abahmu. Itu bukan daripada takluk sifat berkuasa, bukan takluk sifat kudrat iradah. Jadi kena ingat baik-baik tu. Jangan esok mungkin ngajar dia tanya Tuhan kuasa tak buat anak bagi dia. Tuhan kuasa tapi dia tak amu lah, dia tak anak, dia tak usir. Ada ustaz jawab lagi tu. Tu tak ingat lah video mana. Macam-macam lah ni orang. Kemarin kata video kata suruh saya dengar, tu tak dengar ke? Kata ada faham baru, faham musyabbibah ya. 2-3-4 kali pula faham musyabbibah. Aja dengar lagi musyabbibah ni. Kita biasa dengarnya musyabbihah atau ada dengan musyabbibah ni tak ada. Aja dengar lagi lah faham musyabbibah ni. Macam jenis orang ustaz lah mengajar dalam TV tu, dalam TV. Dalam TV musyabbibah. Jadi ingat baik-baik. Kudrat iradat Allah Ta'ala tidak menentu benda-benda yang bahasa wajib akal dan bahasa mustahil akal. Kenapa? Karena benda wajib akal ni benda tentu sungguh, benda tentu ada. Tak terima nak kata tak ada sekali-kali. Benda mustahil akal ni benda tentu tidak, tentu tak ada. Tak terima nak kata ada, tak terima nak kata sungguh sekali-kali.
Macam mana boleh Allah Ta'ala mengada meniada? Benda tu orang panggil tak terima dua-dua. Tu. Tu. Tak terima kot sebelah lawan bagi dia tu. Dah. Ada pun mungkin ni terima ada, terima tak ada tak? Terima. Macam kita ni. Belum daripada kita beranak, kita ada tak? Belum mak kita beranak ke kita ni, ada tak kita? Tak ada. Tak ada. Bila ada? Setelah mak kita melahirkan kita. Artinya kita tu terima ada, terima tak ada tak? Terima. Maka takluk kudrat iradat tu bertakluklah dengan kita. Ini Allah Ta'ala yang mengadakan kita. Allah Ta'ala yang meniadakan kita. Gitu. Wa asyara ni mubtada. Khabar dia tu li raddi 'alal mu'tazilati belakang. Wa asyara biqaulihi dengan perkataannya, dan mengisyaratlah oleh nazim biqaulihi dengan perkataannya, perkataan bagi nazim, kulliha tu takkid pada kata takkid pada kata mungkinat tu, iaitu kudrat iradat tu bertakluklah kedua-duanya dengan segala benda yang mungkin, kulliha semuanya sekali mungkinat. Tak tinggal, walau baik walau jahat, walau molek walau buruk. Tu. Tu. Walau kufur, walau mukmin. Walau taat, walau maksiat. Tu makna kuliah semua sekali tu. Ya akhattuqa, wahai saudara yang bertakwa, ya ayyuhal mulazimu 'alat taqwa, wahai orang-orang yang mulazamah, yang melazimi, yang menetapi, yang istiqamah alat taqwa, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat apa tu? Li raddi 'alal mu'tazilati. Isyarat takkid kulliha pada kata mungkinat tu. Isyarat sebagai nak merak, nak menolak. Li raddi, isyarat li raddi, isyarat nak tolak. Tu wajiblah kena tolak benda mungkar ni. Benda mungkar. Tu wajib kena tolak. Mana akidah yang bid'ah mungkarah. Mana li raddil mu'tazilati ra, isyarat kulliha tu takkid pada kata mungkinat tu, isyarat nak ra, nak tolak alal mu'tazilati, di atas pendapat puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah yang kata kena al-qailina, yang berkata, yakni beriktikad, berpendapat dan serta iktikad lah mereka itu Mu'tazilah tu, bi anna qudratahu, dengan bahawa bermula kudratnya Allah Ta'ala, bermula sifat perkuasanya Allah Ta'ala itu, la tata'allaku, tidak bertakluklah ia sifat kudrat Allah Ta'ala, bi af'alil abdi, dengan segala perbuatan-perbuatan bagi hamba. Perbuatan bagi hamba yang lagu mana? Al-ikhtiyariyati, ya bahasa hamba pilih. Tu Mu'tazilah ke? Dia kata hamba yang mengadakan perbuatan hak bahasa hamba tu sendiri pilih nak buat. Ni. Tu. Adapun perbuatan hamba hak bahasa ittirari ni makna tergagah. Tergagah ni makna hak bukan hamba tu pilih. Terpaksa. Tergagahi. Terpaksai. Dipaksai. Mana af'alul ibad ittirariyah? Kalau kita nak turun tangga, belebok jatuh. Kita pilih tak nak jatuh. Ada orang memang kosak dah. Aku nak jatuh tangga, aku nak gitu. Bodoh nah orang tu ni. Tak ada orang lagi tu. Dia tak pilih nak jatuh tangga tu, tiba-tiba turun tangga, belebok jatuh. Tu orang panggil perbuatan hamba hak bahasa ittirari sini ya. Perbuatan hamba hak bahasa ittirari, hak bahasa hamba tu pilih. Tu hamba tu sendiri pilih. Ittirari hak hamba, bahasa hamba tu tergagah, gitu. Bukan hamba pilih. Hak tu sepakat di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah, itu sudah disepakati. Apa?
pasti itu perbuatan Allah. Tepat berkhilaf macam mana? Tepat berkhilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah ni ialah perbuatan hamba, af'alul ibad, al-ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan hamba, hak bahasa hamba nak, hamba pilih. Hamba melakukan dengan apa hak dia pilih tu. Jadi di sisi Mu'tazilah, perbuatan hak hamba pilih ni kudrat Allah Ta'ala tak bertakluk lah. Hamba tu sendiri yang membuat perbuatan dia dengan kuah yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala letak pada tubuh badan hamba tu. Tu sesat lah tu. Pada kufurnya khilaf. Balil abdu mustaqillun bi khalqi fi'lihil ikhtiyariyyi. Bahkan kata Mu'tazilah, balil abdu, bahkan bermula hamba tu kata Mu'tazilah, mustaqillun, tersendirilah ia hamba tu bi khalqi, dengan menjadikan fi'lihi, perbuatannya hamba, al-ikhtiyari, yang bahasa hamba pilih. Hamba sendiri hak buat gapo hak dia nak. Itu bukan Allah Ta'ala dak. Kita agak ahli sunnah wal jamaah dah. Di sisi menyertai ikhtiar hamba, kudrat hamba yang hadisah yang tak memberi bekah, Allah lah yang menjadikan perbuatan tersebut. Ingat kehak dulu, ingat tak? Muka surat berapa dah tu? Jauh dah kita tinggal, tak? Tu muka surat 39 dulu tu. Tu. Ulama ahli sunnah wal jamaah pasti akan menyebut dua kudrat. Dua kudrat. Fa'af'aluna al-ikhtiyariyatu, maka bermula perbuatan-perbuatan kita yang bahasa kita nak, kita pilih. Qad ta'allaqat biha, sungguhnya bertakluklah dengan dia, al-qudratani, dua kudrat. Mana kudratul qadimatu wal kudratul hadisatu. Dah. Kenapa tu wak mari dua kudrat tu? Wak mari kudratillah untuk tolak fuak Mu'tazilah Qadariyah. Wak mari kudratil hadisah untuk tolak fuak Jabariyah. Karena Jabariyah kata Tuhan laka kita tak ada ikhtiar. Tak ada kudrat hadisah tu, tak ada. Mu'tazilah kata kudrat hadisah laka, tak ada kudratillah. Tu. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah bawa dua-dua. Tapi kudratul hadisah laisa li kudratil hadisati taksiru. Tidak ada bagi kudrat kita hak baru ni yang memberi bekah, tak memberi bekah. Wa inna ma hanya senyalah sabitlah baginya perbuatan hamba tu sabitlah baginya kudratil hadisah tu mujarradu muqaranatin, semata-mata menyertai saja. Fallahu ta'ala yakhluqul fi'la, maka Allah Ta'ala menjadikan satu perbuatan hamba tu indaha, di sisi menyertai kudrat yang hadisah. La biha, bukan dengan kudrat hadisah tu. Tu. Ingat baik-baik tu. Garis warna merah, highlight. Dia ni. Baru ingat sama-sama. Lepas tu kudrat hadisah tu apa nama hijaunya? Kita dah dulu kan? Tu. Apa? Semata-mata sah untuk kita tu isnad majah perbuatan-perbuatan kita satu. Dan untuk mengesahkan dapat dibalas dengan pahala syurga apa semua sekali ada dulu dah. Yang menyata dah dulu. Maka sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah ni, hamba ni mukhtarun zahiran majburun batinan. Itu. Kita hamba, kita ahli sunnah wal jamaah ni, hamba, perbuatan hamba ni mukhtaran zahiran, mana? Zahir seolah-olah seperti yang memilih. Mukhtaran zahiran, tapi majburan batinan. Pada batinnya dia apa? Dikerasi pada batin. Dikerasi pada batin. Habis itu. Lagi pula wa inna ni atah pada kata anna tadi. Wa anna lah, baca wa anna lah. Atah pada kata anna tadi. Pasal aspek pak barunya wa asyara, dan mengisyaratlah oleh Nazim biqaulihi, dengan perkataannya Nazim kulliha ya akhatuqa tu, kulliha akhatuqa, takkid pada kata mungkinat kulliha tu, semuanya sekali mungkinat tu. Isyarat apa? Li raddi 'alal mu'tazilati, nak menolakkan di atas pendapat puak Mu'tazilah
al-qailina yang berpendapatlah mereka itu Mu'tazilah, yang i'tiqadlah mereka itu Mu'tazilah, bi anna ba'dha af'alihi bi anna ba'dha af'alihi al-ikhtiyariyati. Gitu. Dengan bahawa sebahagian daripada perbuatan-perbuatannya hamba yang dibahasa pada ikhtiariyah itu. Mana misal dulu? Ba'da af'alih tu. Kal ma'asi, seperti segala maksiat-maksiat. Kata Mu'tazilah, laisa bi iradatillahi ta'ala. Bukan dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tengok. Itu Mu'tazilah tu. Sebab tu Nazim yang mari kulliha tu takkid. Qudrat iradah Allah Ta'ala bertakluk dengan mungkin semuanya sekali. Apa tu? Tak kira benda tu maksiat ke, benda tu taat ke, benda tu kufur ke, iman ke, Tuhan yang menentu. Gitu lah. Apa tu? Isyarat nak tolak pendapat puak Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya qudrat Allah, iradah Allah Ta'ala tidak bertakluk dengan benda-benda yang seumpama maksiat. Kufur ke apa dak belaka. Kerana apa tu? Mu'tazilah kata lagu tu, binaan, kerana dibinakan pendapatnya tersebut ala annal iradata, di atas bahawasanya bermula sifat penentu itu kastalzimul amra, melazimi automatik akan suruh, atau hia bermula ia, atau ia iradat tu ainu, diri suruh dah. Itu kan Mu'tazilah tu. Pada muka surat berapa dah dulu? Lepas dah. Mana dah? Surat berapa dia? Muka surat 45. Tu. Pada syairnya, wa kullu syai'in kainin aradahu wa in yakun bididdihi qad amara. Fal qasdu ghairul amri fatrahil mira. Tu fuak Mu'tazilah tu dia kata iradat dengan amar, kehendak Allah Ta'ala dengan suruhan Allah Ta'ala, itu suatu makna. Sama saja. Kita tak iradat lain, amar lain. Iradat sifat penentu Allah Ta'ala. Amar satu bahagian daripada bahagian daripada kalam. Tu dulu ya ada kata. Wal amru yurja'u lil kalamin nafsiyyi kan nahyi. Bermula amar itu kembalilah ia ke bagi sifat kalam nafsi. Yang ni nisbah orang panggil takluk lah, nisbah takluk. Kalam nafsi Allah Ta'ala tak boleh nak bagi pada kalam perkata Allah Ta'ala tu satu. Nisbah takluk perkata berkata-kata tu ya, ada berkata-kata dengan amar, ada berkata-kata dengan nahyi, ada dengan khabar, ada dengan wa'dun wal wa'idun. Itu lagu tu. Mu'tazilah tak. Iradat tu diri suruh dah. Kehendak Allah Ta'ala tu diri suruh dah. Maka sebab tu dia kata Tuhan tak kehendak benda-benda jahat, dan Tuhan tak buat. Bila Tuhan tak kehendak, Tuhan tak buat lah. Benda-benda maksiat ke apa ni. Tak tahu siapa buat benda-benda maksiat ni. Hamba tu sendiri. Hamba tu sendiri yang buat benda-benda maksiat. Siapa kata? Mu'tazilah yang kata. Bukan ahli sunnah yang kata. Maka sebab itulah Nazim dia rak, dia isyarat rak dia panggil. Isyarat rak kepada, isyarat i'tiraq kepada puak Mu'tazilah dengan kata kulliha akhadtuka. Kulli itu jangan main. Ada isyarat dah. Itu. Wala raiba, dan tiada jenis keraguan syak ragu-ragulah fi annahu, pada bahawasanya Mu'tazilah itu mazhabun fasidun, ialah mazhab yang rosak. Mazhab yang rosak, mazhab yang sesat, mazhab yang tidak betul dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kena dengan jalanan Nabi dan para sahabat. Wa min sama, dan di sanalah, dari kerana sanalah asyartu, mengisyaratlah olehku, kata syarah-syarah ni juga dia Nazim lah. Biqauli, dengan katanya, kataku, biqauli dengan perkataanku, akhadtuqa,
Itu. Ya akhat tuqa. Wahai saudara yang bertakwa, ayya ayyuhal mulazimu ala taqwa. Wahai orang-orang yang melazimi, orang-orang yang istiqamah tetap di atas ketakwaan kepada Allah. Isyarat apa? Asyartu takluk situ. Ila kepada mengisyarat olehku. Biqauli akhatuqa tu mengisyarat olehku ila kepada annaman akan bahawasanya barang siapa lam ya'taqi yang tidak berpegang, tidak beriktiqad. Lam ya'taqi mana tidak beriktiqad, tidak berpegang. Ma akan perkara, akan benda, akan huraian. Qulna yang berkatalah oleh kami, ai ma'asyira ahli sunnah wal jamaah, falaisa bitaqiyin, maka tiadalah orang tersebut, man tersebut boleh disifatkan dengan orang yang bertakwa. Walau serba sabako sekalipun, walau jubah meleret sekalipun, walau sijil berjalan-jalan sekalipun, walau panggil profesor, doktor, tuan guru, tuan garu lagu mana sekalipun, kalau tidak muafakat akidah dia dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka laisa bitaqiyin, tidak boleh dia disifatkan dengan sifat taqwa Allah. Boleh? Orang ni orang tidak bertakwa. Tahajud banyak tak kira. Nah, puasa banyak tak kira. Nah, berzikir banyak tak kira. Kenapa? Akidah tu pacak. Humbi agama, usuluddin. Ingat baik itu. Sebab tu kata Syekh Dr. Jamal Faruq, tidak ada seorang pun daripada wali min auliyaillah yang dapat capai maqam wali melainkan pasti akidahnya di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak akan jadi wali orang yang akidah lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana wali tu apa makna wali? Mukmin taqi. Mukmin bertakwa. Tiba-tiba akidah tu tak takwa dah. Macam mana boleh jadi wali? Orang panggil kuali. Itu. Habis. Habis itu kau nak tas itu. Wawu istiqnah lil bayang pula ni. Nak menyata tentang takluk bagi kudrat iradat. Wawu istiqnah lil bayan. Seolah-olahnya ada orang tanyalah, guana syarah. Nah, apakah bagaimana kau takluk kudrat iradat tu dengan benda mungkin? Hak tulah ya kah? Wahuma dan bermula keduanya kudrat dan iradat. Wa in ta'allaqa bil mumkini, dan jika sekalipun bertakluklah kedua-duanya kudrat iradat tu dengan benda yang mungkin. Tu. Nampak macam serupa. Tak ada pedah, pada cukup lah. Tak ada. Hak lain-lain tu. Illa melainkan anna ta'alluqal iradati bihi bil mumkini, melainkan bahawasanya bermula ta'alluq sifat penentu dengan dia dengan mungkin tu ta'alluqu tukhassisun. Tukhassisun ta'allaqu tukhassis ta'alluqan tukhassisun, ialah ta'alluq menentu. Itu. Tak samalah. Sama-sama bertakluk pada benda mungkin, tapi iradat takluk menentu. Gitu. Takluk menentu. Idhiyah, kerana bermula ia penentu tu, ia iradat tu. Idhiyah, kerana ia iradat tu, ia sifat penentu tu. Sifatun, satu sifat. Tukhassisu, menentulah al-mumkina, akan mungkin, bi ba'dhi ma yajuzu alaihi alal mungkin, dengan sebahagian barang yang harus di atasnya di atas mungkin, iaitu mungkin mutaqabila. Dulu ada dah menyata dulu mungkin mutaqabila, ingat tak? Surat apa dah? Tunggu surat 45 juga. Al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kazal maqadirur rawathiqatu. Bermula mungkin yang saling bertentangan itu ada kita dan tiada, segala sifat-sifat, segala masa-masa, segala tempat-tempat, segala pihak-pihak, begitu juga segala koda-koda,
Seperti itulah juga diriwayatkan oleh orang yang siqah, dipercayai. Ingat baik-baik. Jadi bukan Allah Ta'ala tentu semua, mungkin mutakabilat ni pada satu masa atas satu makhluk tu dah. Nah, Tuhan tentu dengan ada, tak ada dah. Tuhan tentu dengan putih, tidak putih dah. Ya putih lawannya tidak putih. Bukan putih lawan hitam, lepas tu merah. Merah putih juga kau tak ada. Putih lawan apa? Hitam. Lepas tu merah putih tu ya. Kok mana kide? Putih lawan hitam. Lepas tu merah putih tu ya. Sudah. Kok mana pula aku tu? Ya rekoh dah lah weh. Buka dalam kitab Hasyiah Dusuki tu. Syarah Ummil Barahin tu. Ada dah tu. Aksamuddin. Bahagian benda hak naqidi. Tu dia panggil ada beza. Tu cari dalam kitab tu. Nanti kita baca pula lah, ada masa kan. Bak dulu baca sekali je tak halusi molek lagi. Baca beru. Lawan putih tidak putih. Bukan lawan putih hitam. Lawan putih tidak putih. Tak putih itulah hitam, merah, kuning, biru, hijau, kelabu, purple. Ia belakang lawan bagi putih tu. Gitu. Azminatung, masa-masa. Bukan Tuhan ada tu Yazid ni ada sejak daripada waktu ada zaman Namrud, Firaun habis sampai ke zaman Muhyiddin ada lagi. Ya Yazid itu lah. Tak Yazid ni. Tentu zaman Firaun tak ada zaman. Zaman Muhyiddin tu. Itu lagu tu dah. Bukan ada tentu semua zaman dah. Gitu juga Amkinatung tepat. Tuhan tentu di Sungai Buloh. Ada tak awak di Sungai Besi ada awak? Sekarang ada Sungai Besi? Ada lah. Dengan satu je. Allah Ta'ala tentu kata awak ni duduk atas sekarang ni. Dah tu ni. Tentu tu sedia kala lagi sekarang ni duduk atas ni. Ada duduk bawah awak? Ada. Duduk bawah tak ada di atas. Tak? Ada di kiri tak ada di kanan. Gitu. Itu orang panggil apa? Biba'di ma yajuzu alaihi alal mumkini. Biba'di ma yajuzu alaihi alal mumkini. Habis itu. Walaha dan sabiklah baginya, bagi iradat, bagi sifat penentu ni, ta'alluqani, dua ta'alluq. Dua ta'alluq ni qadimani, bahasa kodeng kedua-duanya. Tapi saya lebih suka kada ada satu ta'alluq ya. Mana ta'alluq tanjizi kodeng cukup. Tapi ya kira dengan orang panggil nisbah kata makhluk tu terima kada hak balik lawan gapo hak Tuhan tegak. Hak Tuhan tentu. Terima tak? Tuhan tentu sedia kala Hamdi ni orang Melayu. Balik lawan bagi Tuhan nak tentu Hamdi orang Melayu ni, boleh tak kuasa tak Tuhan nak tentu Hamdi ni jadi orang Keling? Atau iwak mari sulu hayyun qadimu tu. Itu. Takut kita mari kata, Tuhan tak kuasa dah nak tentu Hamdi jadi Keling. Dah. Tu takut kita kata itu maka mari dua lah. Ta'alluqa ni dua ta'alluq qadimani yang kodeng kedua-duanya. Ya bahasa sedia kala kedua-duanya. Mana Badal dia. Tanjiziyun wasuluhayyun. Tanjiziyun qadimun satu. Wasuluhayyun qadimun. Luluh sedia kala gapo hak Tuhan tentu dan patut pada sedia kala Tuhan tentu. Patut pada sedia kala Tuhan tentu tu iktibar tilik sebelah lawan bagi gapo hak Allah Ta'ala tanjizi kodeng dia tentu. Gitu. Kena tabik itulah. Sebab takut bimbang kita kata gini Tuhan tentu sedia kala kata Hamdi itu orang Melayu. Yang mari kelitah lah tu. Tuhan tak kuasa dah nak tentu Hamdi ni jadi orang Keling. Dah.
Balik awal bagi Melayu tu pun Tuhan kuasa nak tentu. Patut padailah. Nah, kerana Tuhan bersifat dengan sifat menentu. Tapi hak lulus sedia kala apa? Tuhan tentu sedia kala lagi Hamdi tu orang Melayu. Nah, ada pun Hamdi nak jadi keliling, nak jadi Cina ke, Tuhan tak kuasa kau nak menentu tu. Ditilik nisbah Tuhan tu ada sifat penentu, patut padai. Dah, patut padai. Tu gitu. Mana ni? Okey. Gitu. Tengok. Pataksi suha, maka bermula menentunya sifat iradat. Tapi bukan sifat iradat yang menentu. Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat iradat tu yang menentu. Orang panggil isnad majak lah tu. Marjak dhamir tu memanglah balik pada iradat. Tapi jangan duk payah kata sifat iradat saja yang menentu. Allah tak menentu, sifat iradat Allah yang menentu. Allah yang bersepakat dengan sifat iradat di zatnya yang maha menentu. Gitu. Kita pahadah tu tak ada hal lah. Takut emoh tak pahah tu. Pataksisuha, maka menentunya sifat iradat fil azalil asya'a, fil azali, pada azali, pada sedia kala, pada tak ada masa, tak ada apa-apa, hanya kun hizak, orang panggil pada azal, fil azal. Al asya'a, akan segala sesuatu tu maf'ul pada taksisu. Maka menentulah ia sifat iradat ini, menentulah ia Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat iradat fil azali, pada sedia kala lagi. Al asya'a, akan segala sesuatu. Menentu ala wa ta'alluq, pada kata taksisuh, alal wajhil ladzi, di atas wajah yang satu jadu alaihi, yang selagi diadakan oleh Allah Ta'ala di atasnya, alaihi alal wajhi, fi ma la yazalu, pada masa lagi akan ada. Tanjiziyun tu khabar bagi fataksisu. Maka bermula menentu ia Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat iradat pada sedia kala lagi akan segala sesuatu di atas wajah yang selagi akan diadakan di atasnya wajah pada masa yang lagi akan ada. Tanjiziyun qadimun, ialah ta'alluq tanjizi qadim, luluh sedia kala lagi. Tuhan tentu kita lagu ni. Muka kita begini, hidup kita lagu ni, hari ni makan apa saja sekarang berlaku pada kita ni, itu hak Tuhan tentu sedia kala lagi pada masa azal. Tu orang panggil luluh sedia kala lagi Tuhan tentu. Wasuluhuha, wawu istinah pula, dan bermula patut padannya ia iradat. Wasuluhuha, dan bermula patut padanya iradat, li an yakuna ala khilafi ma huwa alaihi suluhiyun qadimun. Dan bermula patut padanya iradat menentu tadi tu. Lagu mana? Li an yakuna, bagi bahawa adalah makhluk tadi tu, ala khilafi, di atas yang menyalahi, di atas tidak serupa, ma sifat barang perkara, huwa yang bermula ia makhluk tadi tu, alaihi di atasnya barang, suluhiyun qadimun, ialah takluk suluhi qadim. Macam tadi lah. Tuhan tentu dah Hamdi tu orang Melayu, nak tanjizi qadim, lulus dia kala lagi. Tiba kata ayakuna, bahawa adalah Hamdi ala khilafi, di atas menyalahi, ma Melayu, huwa yang bermula ia Hamdi, alaihi di atasnya Melayu, suluhiyun qadimu. Itu ada. Faham tak? Tu nak mudah nampak sikit. Tu gitu. Mana ni? Habis itulah. Khamas itu. Qila, kata setengah. Qila ni orang panggil sirah tadaif.
Isyarat kata qaul yang dhaif. Qila, batu guna dengan qila. Tu. Ya Habis itu. Qila, ini isyarat qaul dhaif ni. Sirah tad'if. Qila, kata qil, kata sebahagian kecil ulama, walaha dan sabitlah baginya sebagai iradat itu ta'alluqun salisun, ta'alluq yang ketiga. Mana ta'alluq yang ketiganya? Tanjiziyun hadisu. Ni qaul dhaif lah ni. Kerana tanjiziyun hadisu ni sepatutnya kena kepada kudrat. Ia tak kena kepada iradat. Kalau kita kata luluh baru Tuhan tentu, berarti sebelum daripada baru Tuhan tentu, Tuhan tak tahu nak tentu apa, bawa jahil pula Tuhan. Nah, tapi tengok dia kata ke mana. Wa huwa, dan ia ta'alluq iradat yang tanjizi hadis tu pihak ni dia kata. Takhsisuha, menentulah ia iradat asyai'a akan sesuatu bil fi'li, dengan secara langsung. Bil fi'li itu makna sungguh. Nah, tentu dengan secara live bil fi'li, dengan secara sengoti. Bila tu waqta wujudihi, pada waktu adanya syai' ala wifqit takhsisul azali, di atas muafakat ketentuannya hak bahasa azali. Gitu. Dia ambil gitu. Jadi artinya bukan dia ingkar ketentuan hak tanjizi qadir tu, bukan. Faham tak? Jadi ketika mana hak Tuhan nak buat learn ini. Contohnya jari saya nak gerak learn ini. Ada lagi ta'alluq iradat yang menentu tekah ni. Bukan hanya kudrat aja yang menjadikan jari saya bergerak. Jari saya gerak ni kudrat Tuhan lah yang menjadi. Dah ada lagi iradat Allah Ta'ala juga. Tapi iradat Tuhan menentu saat nak berlaku lala dah. Nak berlaku lala dah gerak jari ni. Saat tu Tuhan menentu muafakat dengan apa hak dia tentu sedia kala lagi lulus sedia kala pada azali. Ya tak kata. Jadi dia tambah sekali lagi. Ta'alluq tanjizi hadis. Sebab tu kata masuk dalam kudrat dah dia tu. Sebab orang panggil apa? Dekat-dekat sangat dah. Jadi ini pendapat yang dhaif. Saya fakar apa? Pendapat dhaif ni sakit kepala dah. Kenapa? Halus sangat perbahasan. Ketika kita nak gerak jari ni. Tuhan yang menggerak jari dah. Tuhan gerak jari dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat. Sebelum nak gerak sikit lagi, saat ke berapa detik nak gerak ni, ada ta'alluq tanjizi hadis sifat iradat Allah Ta'ala menentu untuk digerakkan jari ni. Ta'alluq luluh baharu sifat iradat Allah Ta'ala ni muafakat dengan ta'alluq tanjizi qadir sifat iradat Allah Ta'ala sedia kalau memang saat ni nak digerakkan jari. Saya boboh tak apa dah. Gitu makna gitu. Awak kek kepala. Habis itu. Habislah. Wa amma ta'alluqul qudrati bihi bil mumkini, wa amma dan adapun ta'alluqu bermula ta'alluq
al-qudrati bagi sifat perkuasa, bihi dengan dia, dengan mungkin, fata'alluqu ijadin wa i'damin, maka ialah ta'alluq mengada atau meniada ala tibqil iradati. Kenapa awak bagi dengan au ni? Isyarat khilaf. Kerana setengah ulama mengatakan ta'alluq qudrat ni mengada ya. Meniada tak? Meniada tu apa makna? Meniada tu artinya ibarat daripada Allah Ta'ala menghentikan madad pertolongan Allah. Menghentikan, orang panggil apa? Madad, pertolongan Allah. Apa madad Allah Ta'ala tu? Iaitu mengekali ada. Ada. Pak, Tuhan berhenti ke ada tu. Nah, Tuhan berhenti ada, maka tak ada. Tu setengahnya ulama dia kata, tak boleh itulah. Tu orang panggil meniada. Tu kan tu yang amai au. Saya lebih suka tak ya au, saya suka fata'alluqu ijadin wa i'damin. Saya lebih suka gitu. Maka ta'alluq qudrat tu ta'alluq mengada dan meniada, senang nak faham. Kalau kata fata'alluqu ijadin au i'damin, maka bermula ta'alluq qudrat itu, maka berta'alluqlah mengada atau meniada. Kok mana pula atau meniada? Jadi orang tertanya-tanya. Atau meniada ni isyarat khilaf. Apa? Kerana setengah ulama kata meniada tu tidak kudrat Allah Ta'ala bertakluk dengan meniada, tapi menghentikan ada tu orang panggil ibarat daripada tiada. Tu. Allah Ta'ala mengada dan meniada ni ala tibqil iradati, di atas muafakat tibqi. Di atas muafakat. Tu. Boleh baca tibqi, boleh tabaqil iradati pun boleh. Tu ala tabaqil iradati atau ala tibqil iradati, di atas mutabaqah dengan sifat iradat. Di atas muafakat dengan sifat penentu. Artinya apa hak Tuhan tentu, itulah Allah Ta'ala mengada meniada. Faham tak? Tu dia tak buat apa hak dia tak tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Ya. Diskusi sifat kalam tak habis. Dalam kitab Ustaz B. Langgar. Tu. Mana deh? Walaha dan sabitlah baginya, bagi kudrat itu ta'alluqani, dua ta'alluq. Suluhiyun qadimun, ta'alluq suluhi qadim. Kemudiannya ta'alluq dan jizi hadis. Suluhiyun qadimun wa tanjiziyun hadisun. Ni sini ada dhabit panjang sikit ni. Ada dhabit panjang sikit. Buat angka lah. Tulis kat dalam buku mana-mana ke, dalam kertas mana-mana ke. Walaha ta'alluqani ai. Tulis. Lil qudrati ta'alluqani. Suluhiyun qadimun wa tanjiziyun hadisun. Haza ai. Haza ala sabilil ijmali. Ini kata ta'alluq qudrat iradat ni ada dua, iaitu ta'alluq ada suluhi qadim, pada patut sedia kala, wa tanjizi hadis, dan luluh sekarang, baru luluh sekarang. Haza, ini kata ada dua ta'alluq qudrat ni ala sabilil ijmali, di atas jalan ijmali. Aiman kecil. Apa?
Ya, di atas ijmali. Wa amma tafsiluhu fasab'atu ta'alluqati. Wa amma dan ada pun tafsiluhu secara huraian satu persatunya, hanya ta'alluq bagi kudrat ni. Fasab'atun ta'alluqati. Maka ada 7 segala ta'alluq bagi sifat berkuasa. Tu. Ada 7. Tu. Ada 7. Mana 7 tu? Ai panjang ni. Dia kedak ni. Hai, tak ada ni. Nak. Dia tak Rabi. Pertama, suluhiyun qadimun wa huwa salahiyatuha fil azali lil ijadi wal i'da. Dia kedak Rabi ni. Ada 7 lah ke sini. Nah, saya tak sedap lah kalau Rabi tak terang tak. Nah. Pertama, kita ambil hak setakat dia dulu. Suluhiyun qadimun. Patuk pada sedia kala. Apa makna suluhi qadim? Wahwa dan ia ta'alluq kudrat yang dikatakan suluhi qadim patuk pada sedia kala ni salahiyatuha, kesepadananlah nak terjemah mana? Salahiyatuha pada kesepatut padananlah ia ia kudrat tu fil azali pada sedia kala lil ijadi wal i'dam, untuk mengada dan meniada. Misal tok guru duk buat contoh sekala kak, nak wi mudah faham. Misal pada pihak takrib li faham saja, iaitu apa? Sulhi qadim ni, contoh kita ada duit RM100 ni. Nak ada poket RM100. Contoh ada tak? Ada awak tolak. Awak ada dalam poket awak RM100. Saya ada sungguh RM100. Royak orang pondok ni banyak gila ke duit ni. Tak ada tengok duit. Suka lalu. Nisbah awak duduk di rumah awak ni dengan barang-barang yang ada di akaun sih tu. Nah, pada tak awak nak beli harga RM100? Pada tak? Pada tak? Pada. Atau orang panggil suluhi. Suluhi bukan kodeng dah. Suluhi. Nak cerita suluhi. Patuk pada ni. Kenapa? Kerana awak ada duit RM100. Maka setiap barang orang jual harga RM100. Tak lebih daripada RM100. Tak. Atau harga kurang daripada RM100. Awak patuk pada boleh beli. Itu. Kenapa? Awak ada kemampuan kuasa beli. Mana? RM100 dah. Begitulah Allah Ta'ala. Nah? Pada ketika mana? Tak ada ketika, tak ada masa lagi. Ketika kita sebut. Ni. Orang sebut masa azal, ketika masa azal ni, sebut masa ketika pada azal ni orang panggil dikul ibarah, sepik bahasa nak bercakap. Nah, kerana orang panggil azali ni tak ada masa, tak ada ketika, tak boleh nak sebut sebenar. Masa azali, ketika, waktu azali, waktu, ketika, guano, azali tu hai saja ya ada. Kun hizak. Nah. Jadi ketika, kena sebut juga ketika, sepik, tak boleh nak kecek, tidak bunyi pelik ni dah. Masa zat Allah Ta'ala saja ada. Masa tengok sebut. Masa zat Allah. Masa kot mana? Zat Allah Ta'ala saja ada. Masa tak ada lagi masa. Ni matahari, bulan, bintang ni bergerak. Tu ada masa. Jadi sepik nak kecek. Ketika tak? Masa sebut masa tak? Nak ceritanya, zat Allah Ta'ala ada saja waktu. Zat Allah Ta'ala ada saja. Tak ada waktu. Tak ada masa. Tak ada ketika. Jangan kata langit, bumi, gajah, rimau, bukit yang tak ada lagi. Zat Allah dia ada. Ketika tu Allah Ta'ala kuasa tak nak makhluk. Kuasa. Bukan lemah dah. Kerana apa? Kerana ada di dia sifat perkuasa. Iktibat tu lah orang panggil dia tu suluhi qadim. Apa? Patut, layak, sedia kala lagi dia boleh buat makhluk tu. Nah, ada tu ni. Kenapa? Kerana di dia ada sifat perkuasa. Dia tak lemah. Jadi kalau kita kata berkuasa lawan lemah, jadi peninglah sikit. Lepas tu perkuasa lawan lemah.
Kenapa berkuasa tu tak ada lagi dia kata. Makhluk tak erti ni kekuasaan Allah ni berkuasa Allah. Mana ada lagi? Mana ada lagi asar kesan. Zat Allah Taala bukan Allah Taala duk buat zat dia sendiri. Faham tak? Tapi ada dah sifat berkuasa di zat dia. Ada. Jadi bukan berkuasa lah lemah. Nah, kerana ketika tu tak ada lagi asar. Macam mana boleh kata berkuasa? Nah, tapi dia lemah tak? Tak, kerana ada sifat berkuasa. Tu kan senang. Tu. Terima kasih banyak Syekh pada MK. Ni. Terima kasih banyak. Jadi mudah kita nak mengaji sifat 20 ni. Tu. Orang panggil apa tu? Suluhiyun qadimun. Patut padas dia kala lagi. Allah Ta'ala mengada meniada. Satu. Yang kedua, kaunul mumkini. Keadaan mungkin tu fima la yazal. Pada masa lagi akan boleh mengada oleh Allah Ta'ala. Itu mana? Fima la yazal. Fima la yazal. Tapi bila ni? Qabla wujudihi. Sebelum adanya ada mungkin. Fi qabdatil kudrati. Di dalam kubdah kudrah Allah. Ini tahu panggil ta'aluk kubdah ni. Ta'aluk rentahan. Baca qabdah. Bukan kubdah. Kalau kubdah tu genggaman. Fi qabdati. Fi qabdatil kudrati. Nah, kita orang panggil malayazat ni kalau ikut tutup guru hak pegang awal-awal kejadian makhluk ni Nur Muhammad, maksudnya setelah Allah Ta'ala buat Nur Muhammad, atau orang panggil fi malayazal. Faham tak? Lagi akan ada tu makhluk hak tu tentu dah. Tuhan akan buat syurga dengan kau gapo. Ikutlah. Kalau mu kata air makhluk hak mula-mula, lepas pada Tuhan jadi ke air, orang panggil fi malayazal. Tu. Tapi mu ada tak lagi tu? Ada dah. Tuhan buat air kau makhluk takut balas pula. Kata air makhluk Allah. Nur Muhammad. Tak usah balas. Kita sebut dua-dua. Nah, lepas Tuhan buat Nur Muhammad, lepas Tuhan buat air, ada lalu dah awak? Ada lalu dah? Tak ada lagi. Tu. Nah, tak ada lagi. Orang panggil apa tu kita tiga tu? Keadaan kita mungkin masa fi ma la yazal ni qabla wujudi, sebelum ada kita. Fi qabdatil qudrati, dalam rentah kudrat Allah Ta'ala. Bukan Tuhan lemah dak. Tak boleh lah kita kata Tuhan lemah lah. Apa? Cicit saya tak buat lagi lah ni. Boleh kita? Cicit gua anak mu tak ada lagi. Cucu mu tak ada lagi. Tak boleh gitu. Cicit ciak-cak kita tu orang panggil fi ma la yazal. Tapi qabla wujudi, sebelum adanya. Di dalam mana? Fi qabdatil qudrati. Insya'a abqahu. Kalau Allah Ta'ala kehendak, dia mengekalkan ala adamih. Insya'a abqahu ala adamihi. Gitu. Insya'a abqahu ala adamihi. Jika Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala perkekalkan di atas ketiadaan. Tak ada. Tak ada. Zaman Nabi Adam pun tak ada. Zaman Qarun, zaman Namrud, tak ada. Wa insya'a, jika Allah Ta'ala kehendak, au jadahu, Allah Ta'ala mengada akan dia akan mungkin tadi. Itu orang panggil yang kedua. Yang ketiganya wallahu a'lam. Begitu situ dulu. Nanti sambung balik. Sebab saya nak pergi kuliah pula balik. Ingat ke balik dah. Berarti di dhabit ta'alluq secara tafsili, ta'alluq kudrat secara tafsili 7. Yang ketiga. Tak habis gitu. Oi. Baca sikit Dah tak? Tak ada ni? Dah. Mana Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Wa qala qaumun, dan telah berkata oleh satu kaum, ai minal ulama lah. Telah berkata oleh satu kaum, ai minal ulama, daripada alim ulama. Situ dah, betul. Dia kata apa? Inna silatis salatin, bahawasanya silatis salatin, inna silatis salatin, silatinu jam'u silatin, ya. Silatu jam'u silatin bimakna al-atiyati, ya, tu pemberian. Jadi terjemahnya kan, inna silatis salatin, bahawasanya maqalul qaul, bahawasanya pemberian sultan-sultan itu tahillu, ialah halal ia, lil ghaniyyi wal faqiri, bagi orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Tuh. Tapi halal tu kai idza lam yatahaqqaq, apabila tidak cerak, tidak yakinlah ia, annaha, bahawasanya pemberian tadi, silah tadi tu haramun, annaha anna tilkal silah tadi. Nah, bahawasanya demikian itu pemberian tadi tu haramun. Itu halal. Selagi mana tak cerak kata haram, halal. Nah, itu ni. Ini kata kau. Artinya ini orang panggil khilaf ulama lah ni. Jadi sebab tu tak perlulah kita tengok kalau ada orang boleh pakak daripada sultan ke raja dah. Macam Ustaz Abid Liu tu dapat orang panggil pemberian daripada sultan TMJ tu dah ni. Tak payah kita kata apa ni haram ni, tak payah. Nah, ada khilaf ni ke? Ada khilaf. Ada yang kata halal selagi mana tidak cerak, tidak yakin kata bahawasanya pemberian itu haram. Mereka aja kata dah ni duit ni saya bagi ke ustaz ni, 6 juta ni, tapi ni semuanya hasil kasino lah ke ni itu ni. Tu jelas dah. Wa innama, dan hanya sanya. Patu dosa lagu mana kalau haram? Wa innamat tiba'atu, ataupun wa innamat taba'atu. Itu. Taba'atu ai az-zambu. Wa innamat taba'atu zambi, gitu. Dan hanya sanya ikutan dosa itu alal mu'ti, kena di atas orang yang memberi, bukan atas kita yang menerima. Raja sultan lah tanggungjawab akhirat kelak. Nah, mana je duk guru benda haram, bukan kita. Itu maknanya. Qalu, berkata mereka itu kaum ulama tadi itu. Hujahnya ke mana? Qalu ay ulama, nah, muhtajina bidzalika. Nah, berkata mereka itu ulama, al-keadaan berhujah dengan demikian itu, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila, terimalah oleh Nabi SAW tadi hadiyatan, akan hadiah al-muqawqisi, baca muqawqis, nah, bikasril mimi wa sukunil qaf, ai wa sukunil qaf aula. Gitu. Miqwaqis lah kira gitu. Baca dengan miqwaqis itu lebih aula. Miqwaq. Gitu. Miqwaqas. Bikasril mimi wa sukunil qafi al aula ma'a fathil wawi wal qafis saniyati. Baca dengan kasrah kan mim dan sukunkan qaf itu terlebih utama, serta dibaca fathah kan waw dan qaf yang kedua. Mana? Miqwaqis gitu deh. Tuh. Miqwaqas bi fathil wawi wal qafis saniyat, ya. Miqwaqas itu hak aula. Tapi hak biasa kita dengarnya orang baca muqawqis. Nah, muqawqis. Siapa Muqawqis ni? Malikil Iskandariyati, raja negeri Mesir, Iskandariyah. Tuh.
Iskandariah ni Madinatun masyhuratun ala sahilil bahri lah. Negeri yang masyhur di tepi pantai. Kalau pergi ke Mesir, negeri hak dalam Mesir hak paling muhafazah, hak paling bersih, paling comel jadi tempat perang ini ni Iskandariah, Alexandria dia panggil dia tu ni. Tengoklah Facebook saya duduk atas getok jambatan rambut panjang tu. Ada gani tu, ya tu di Iskandariah. Saya pakai spek rebeng, rambut panjang, pakai topi tu dengan baba middle tu jalah tu Iskandariah. Ada muncul shisha tu ya tu. Tempat comel tu. Iskandariah. Saya suka weh duduk Mesir. Kenapa kata mereka halal tidak haram? Mereka apabila cerak kata haram baru haram, dah dosa kalau haram kita tak cerak kata haram. Dosa tu kena atas gajah hak bui lah. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatan muqawqisi atau miqwaqas malikil Iskandariyati, raja di negeri Iskandariah. Tu Nabi terima hadiah. Hadiah apa? Hadiah apa tu? Harta berupa dengan hima, tak silapnya kuda dah. Kemudiannya hamba. Maria Al-Qibtiyah. Itu. Itu. Ada Rasulullah SAW ke atas surat. Nabi atas surat ke Raja Muqawqis ni. Ada dalam ni cerita ni. Surat Nabi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Muqawqis azimul Qibti. Kepada Muqawqis raja bangsa Qibti. Salamun ala manittaba'al huda. Sejahtera di atas mereka yang mengikut akan petunjuk. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, fa inni ad'uka bidi'ayatil islami. Maka sesungguhnya aku, kata Nabi, aku menyeru akan dikau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Islam nescaya kamu selamat. Yu'tikallahu ajrakal marratain. Memberi oleh Allah Ta'ala akan dikau dua pahala, dua kali. Ajraka marratain. Ganjaran akan dikau dua kali. Panjang ni. Kemudian Muqawqis ni dia masuk Islam ke tak ni? Tak masuk Islam dia. Dia tak masuk Islam, tapi dia baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hantar hadiah. Dia hormat. Kalau tak silap dia ni Koptik, Kristian Koptik. Sebab tu ada hadis Nabi kata, Nabi besar, kalau umat Islam boleh takluk Mesir, berbuat baik dengan Nasrani Koptik di Mesir. Kenapa Muqawqis ni buat baik dengan Rasulullah SAW. Tu tengok dalam cerita Nabi Muhammad tu ada tu Ar-Risalah tu kan. Jadi Nabi pun terima. Padahal Muqawqis Islam tak. Kape tak tahu halal haram mana. Tengok. Hujah sedap agak. Wastaqrada minal yahudi. Ni atah pada kata atah pada kata qabilah lah. Atah pada kata qabilah. Ai innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya waqalu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaqrada. Kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqrada sintalit talabi. Mana talabul qara. Telah menuntuti berhutang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam minal yahudi, daripada orang Yahudi. Nabi tu pernah berhutang dengan orang Yahudi. Tu tengok. Kita ni gak marah. Cukup. Sebab tu saya suka cara Gus Dur tu. Gus Dur ni betul-betul orang panggil, masya-Allah sungguh dia, pemikiran dia. Dekat dengan cara Nabi SAW. Bukan macam kita ni menepik melawan tak tahulah ke mana hala ni. Tu Nabi pernah menututi berhutang dengan orang Yahudi. Tu dari segi muamalah tengok. Serta wastaqrada minal yahudi, dan Nabi SAW pernah minta berhutang daripada orang Yahudi. Ma'a qaulillahi subhanahu wa ta'ala, serta padahalnya firman Allah Ta'ala. Ada firman Allah Ta'ala dalam Quran. Apa Tuhan kata? Tuhan kata baca mana tu? Akaluna lis-suhti. Itu. Akaluna lis-suhti
bermula mereka itu orang Yahudi tu. Nah, akaluna, banyak makanlah mereka itu al-Yahud lisuhti ailil harami. Nah, padahal Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni banyak makan benda haram. Tiba-tiba Nabi pergi buta dengan orang Yahudi. Tak, kerana Nabi tak tahu. Dalam Quran sebut akaluna lisuhti. Gitu dah, baca betul. Ya, gitu. Akaluna lisuhti. Ayat Quran tu kata lisuhti ailil harami karishwah dan sebagainya ikutlah. Tu tengok. Nabi pun buta dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ni Allah Ta'ala sebut mereka orang Yahudi ni banyak makan benda yang haram. Boleh oleh-oleh tak ada apa. Qalu, berkata mereka itu siapa? Allazina jawazu akhadha amwalis salatin tadi. Iza kana fiha haramun wa halalun mahma lam yatahaqqaq anna 'ainal ma'khuz haramun. Gitu. Qalu, berkata mereka itu allazina, ulama-ulama yang jawazu, mengharuhlah mereka itu ulama. Nah, mengharuh apa? Akhzu amwalas salatin. Nah, mengambil akan harta-harta sultan-sultan. Iza kana fiha, apabila adalah pada harta tersebut haramun wa halalun, ada halal ada haram. Mahma lam yatahaqqa, selama mana tidak terceraklah anna ainal ma'khuz, akan bahawa diri harta yang diambil itu haramun, ialah haram. Dia kata mana lagi? Wa qad adraka jama'atun minas sahabati ayyamaz zulmati. Zulmati mana jairi, mana raja-raja hak zalim. Wa akhadhu, dan ambil mereka itu minhum. Tengok. Waqad, dan sesungguhnya adraka, telah mendapatilah jama'atun, oleh satu jemaah minas telah mendapatlah oleh satu jemaah minas sahabati, daripada sahabat-sahabat Nabi.